वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज 35 सालों तो भारत दीआं वख-वख जेल੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ कैद बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई कौमी इंसाफ मोर्चे की अगवाई दे विच सिख पंथ दीआं वख-वख जथेबंदियां वल्लों सांझे रूप दे विच एक रोस प्रोटेस्ट मार्च जिहड़ा है वो बाबा जोरावर बाबा फतेह सिंह पूजनीक माता गुजरी जी के शहीदी अस्थान तो आरंभ हो रहा। तो मैं समझदा कि लंबे समय तो वैसे तो देश की आज़ादी तो लैके अज तक लगातार सिखां नूं किसी भी खेतर विच इंसाफ नहीं मिल रहा। सिखां नाल धक्का बेइंसाफी वितकरे लगातार हो रहे हैं। ना कोई अदालत सिखां नूं रिहा करती है, ना सरकारां रिहा करन दा यतन करदियां ने। इस करके मैं समझदा कि अज दे दिन फिर मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि श्री अकाल तखत साहब खालसा पंथ की सब तो सुप्रीम ताकत है। उहदे जथेदार साहिबान की ड्यूटी बनती है कि वह अपनी अगवाई दे विच अकाल तखत की अगवाई विच समुचे खालसा पंथ नूं इकट्ठा करके चंडीगढ़ नूं घेरा पावे। जिन्ना चिर बंदी सिंह रिहा नहीं हुंदे उन्ना चिर घेरा चक्या नहीं जाना चाहिए। ये जथेदार साहब नूं मैं पहला भी कह चुकिया, अज भी तुहाडे जरिए कहना चाहुंदा। सो मैं जिहड़ियां धिरां जिन्नियां भी जथेबंदियां अज इस रोस प्रोटेस्ट मार्च दे भी शमूलीयत कर रही ने उन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। प्रशासन नाल कोई गलबात हुई है हुण तक जी? देखो, कोई अदालत कोई प्रशासन कोई सरकार सिखां दी गल सुनने लई तैयार नहीं है। इस करके सिख शक्ति नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होना चाहिए। अपने मतभेद भुलाउणे चाहिए ने। छोटियां छोटियां जथेबंदियां दी बजाय पंथ की एक मजबूत धिर जिहड़ी है वो अकाल तखत की सरपरस्ती के थले बनाउण दा यतन करना चाहिए और अकाल तखत साहब के जथेदार नूं भी पूरी निरपक्षता नाल अपना रोल अदा करन दा यतन करना चाहिए। अपनी अगवाई विच खालसा पंथ नूं इकट्ठे करके चंडीगढ़ नूं घेरा पाउणा चाहिए। जिन्ना चिर बंदी सिंह रिहा नहीं हुंदे घेरा चक्या नहीं जाना चाहिए। ये यतन अकाल तखत नूं करने चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के संबंध ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ रोस मार्च फतेहगढ़ साहब तो सारे ही ਸਿੰਘ तैयार हो के महापुरख राजसी और समाजिक शख्सियतां और बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते बहुत ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ किया जा रहा, जिस विच बेअंत संगतां हज़ारां की त्याग संगत पहुंची है। संत बाबा प्रितपाल सिंह जी गुरसागर साहब तो बहुत ਵੱਡਾ काफिला लैके आए ने कि झील वाले महापुरख ते जिन्हां ने सारियां दी मंग है कि सिख दी ये मंग सिखां दी ये मंग सुनी जाए। अकाल तखत साहब नूं भी बेनती है, जथेदार साहब नूं बेनती है कि वह भी ये दखलअंदाजी करके श्रोमणी कमेटी में दखलअंदाजी करके और बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की आवाज़ उठाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। बंदी सिंह 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 रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ बंदी सिंह बंदी सिंह जिन्ना नैना में करे दीदार तेरे और तुझे नहीं सरकारों तो जिन्ना चन्ना सुनने बोल करे और ना घबराए मारे तो और जवानियां मौतों ना डरिया
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਵਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਈ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਮਹਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਯਾਦ ਲੋਕੋ ਜੋ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਾਉਣ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਗਮਾ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੰਢੀ ਗੜ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੰਢੀ ਗੜ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਲਜੀ ਕਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜੂਆਣਾ ਝੋਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਗਦਾਰੇ ਹੁਆਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੋਤੇ ਮਾਣੇ ਜੰਮਣੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੈਸੇ ਖਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਮ ਆਪੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਸੁਖੀ ਪਤੋਮਲ ਖਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ हजारों गुरु के शक्ति योद्धा ने असुर श्रृंगार पे को दुर्जन के मारने को खाल सो बनाया है। पवित्र एक मुकाम से जो सिद्धांत गुरु के लिए कुर्बानियां हुई गुरु कृपा करे ऐसे उस मंजिल उत्ते चलते पेंडे ते चलते हुए साडे शक्ति योद्धा ने जो अज जेलों में बंद ने जिन्हों की गई अज रोस कटे जा रहे हैं पंजाब की धरती से। तो उन्होंने विचों ही अज जो फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती तो रोस मार्च चलिया है ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां शमूलियत कर रही हैं। लागले नगरां नूं भी यही साडी बेनती है
ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਲੱਕੜ ਕਦੇ ਬੈਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਤੋੜੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ हसी शहीदियां पागे खाड़कू पुत मामा दे शहीदियां पागे इंदिरा गांधी ने साडे तक दिते गए किसी कीता जनरल कुलदीप बराड़े नूं ओने हुक्म दिता भाई जट बलवंत सिंह जी जिन्हें इंदिरा नूं तारे दिखा के खाड़कू पुत मामा दे हस शहीदियां पागे खाड़कू पुत मामा दे हस शहीदियां पागे बेअंत पापी ने लखा पुत मामा दे मरवाए पापी नूं सोधण लई राजू वाला प्योरा तरहवारा आए ओदा कुछ भी मिलिया ना ओदा कुछ भी मिलिया ना जनाबर सिंह जे बंब दे नाले उड़ा गए खाड़कू पुत मामा दे
ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਚੀੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਰਖਵਾਰੀ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਨਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇ ਗਾਗੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ रोकना नहीं, बिल्कुल भी बंद नहीं करना, चलो तो थोड़ा थोड़ा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना आसमान रखा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। जिन्ना नैना ने करे दीदार तेरे और चुके नहीं सरकारों तो, जिन्हें कन्ना सुने बोल तेरे और नाम घबराए मारे तो, और जवानियां बातों नाल लिया एक बार जो तेनू छो गईया तेरी याद च लिखिया नजमा जो वो अज भी बाकी हो गईया, वो अज भी बाकी हो गईया। बोलो सोनिहाल, बोलो सोनिहाल। बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ काम के लिए काम सीखे मारे आजम के दिल्ली सी पूरी अनंत जो होया मेरे गाज खान देदा, पूरी अनंत जो होया मेरे गाज खान देदा। देखो लोगो आके रहना राज खान देदा, देखो लोगो आके रहना राज खान देदा। जे कोई मंगे हक तो डांट बनाई जाती है, उसी एक खेत नूं खाई जाती है। जे कोई मंगे हक तो डांट बनाई जाती है, उसी ऐसे बात खेत नूं खाई जाती है, उसी ऐसे बात खेत नूं खाई जाती है। आखिर तेरा तू सब खान तेरा, आखिर एक दिन तेरा तू सब खान तेरा। आज देखो लोगो आके रहना राज खान तेरा, देखो लोगो आके रहना राज खान तेरा। की सरकार। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। तो बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह स्टूडेंट खड़े ने, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ बहु बेटियां की इज्जत लुटी जा रही है, अज एक नर्स वर्गे पेशे नूं भी बलात्कारियों ने बख्शिया नहीं। सो अज किसी भैन नूं इंसाफ नहीं जे मिलता, लेकिन साडे बंदी सिंह
ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਾਨ ਸਰਕਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ऐसे करके तेरे नाल साडी बनती नहीं सरकारें दी, क्योंकि जो साडी नजर की योजना ने तैनू कागज हवाले दी, ऐसे करके तेरे नाल साडी बनती नहीं सरकारें दी। बंदी सिंह जथेदार जगतार सिंह जी हमारा, जथेदार जगतार सिंह जी हमारा, धर्मजीत सिंह जी प्यारा, जगतार सिंह जी तारा, जगतार सिंह जगी जान, सो अनेका सूरमे ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਲਈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਬੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਗੀਤ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਚੁੱਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਚ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਟ ਨੇ, ਚੱਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨਿਮਤਾ ਹਰ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ
ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ਵੇਖੋ ਦੁਰਜਨ के मार ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਸੋ ਬਣਾਇਓ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਆਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਘੰਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਖੜਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੂਕਤ ਅਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਗੁਜਸ਼ ਦਲਾਲ ਹਸ ਬਰਤਨਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧੂਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੁਗਤਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਵਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹਵਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ ਅੰਧਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੜ ਤਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੜ ਤਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਐਸੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰੋ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਿੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੋ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ SSP, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ SHO, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ SSP DSP ਸਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੱਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ SSPਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ SSP ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਚਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਦਰਬਾਰਾਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੌੜ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੇ SSPਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੰਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਲਮ ਦੇ ਲਖਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅਮਰਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਛਾਂ, ਸਵਾਬ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਰਵੰਸ ਸਦਾਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਵਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੇਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਗੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨਸਾਬ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਿਓਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 33 ਤਖਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉਸੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰੋਹ ਦੇ ਆਖੜਿਆ ਔਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਿਓਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਓਰੇ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਭੜਕੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਅਮਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲਰ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਢੌਂਕਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੌਕਾ, ਬੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗੱਪੇ ਇਹ। ਜੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਏ। ਹਾਂ, ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜੌਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੈ,
ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਨਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਕਰੇ ਦਿਦਾਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਕੱਖਾ ਟਾਖਾ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਹ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗੀ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਚਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਫ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾਊਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਊਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸकी ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਰੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਸ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਕੁਛ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੇੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਸੱਚ ਪੰਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਯਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਰਮ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या गल है, इन्हें ऐसी करना जरा ज्यादा ही करना अपना कर लो काम करती भाई। पहला तरीका वरतो, पहला सुनो, इन्होंने सत्कार करिए, चाहे 15 मिनट बोलो। इन्हों की एक गल वजनदार है, जे असं इन्होंने नहीं सुनना चाहते फिर मोर्चा कहते वास्ते लाए फिर नहीं चलते। मोटे बना के ना चलाई नहीं, कोई करनी किसी भी चलनी देनी। आपने सत्कार दो, इन्हों की कली गल सुनो, उसके बाद आप फैसला लवांगे कि तरीका डिसिपलिन आए नहीं हो करता यार। डिसिपलिन बिना तो सारा कुछ तबाह हो जाता। ठीक नहीं, कौमा हार गया, महाराणी जिंदा ने पूछो डिसिपलिन बिना सिख राह चले गया सारा ही, एक डिसिपलिन नहीं था। सो हुण आगे साडे विच साडी सत्कारयोग सिंह साहब भाई गुरमीत सिंह जी साहब आए हैं। बड़ा ही महाराज की कृपा है, दसो इन्हों के विचार जरूर सुनो जी। सारी संगत नूं सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं अपनियां भैणां, मातावां, बजुर्गां, वीरां दा सारिआं दा कोटान कोट धन्नवाद करदा जो तुसीं अपने घरां चों निकल के साडे वास्ते इस जगह दे उत्ते आए हो इन्नी गर्मी दे विच। बहुत बहुत धन्नवाद है तुहाडा सारिआं दा। तुसीं आवाज़ उठाउने हो तां ही प्रशासन के सिर दे उपर जूं सरकदी है। धन्नवाद। दूजी गल ये कहनी चाहना मैं भी जिन्ने अपने ये आगू, जिस तरह मेरी भाई पाल सिंह फ्रांस जी उन्हां नाल गल हुई है हुणे, ते उन्होंने यह गल कही दसी है मैनू भी प्रशासन ने इन्नी गल मन्नी है भी सानू 1 महीने का टाइम होर दे दो। 1 महीने के विच जे वो रिजल्ट लिया के देंदे हैं ठीक है, नहीं जिथे आपां इन्ने चिर तो आपां शांति रखी हुई है, संयम रखा होया, 1 महीना तो संघर्षां दे विच कोई वड्डा समा नहीं हुंदा। ये भी दे के देख लेना चाहिए, तां ही आपां लॉजिकल एंड ते मिलदे हां। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ संगत का फैसला सर्वोच्च है। संगत तो बिना असी कुछ नहीं है। जे संगत है, संगत नूं भी महाराज ने एक करामात दस्सिया। इस करके भाई अपनी शक्ति नूं पहचानो, पर यह शक्ति इदां नहीं आपां ने व्यर्थ करनी। मेरी आप जी नूं यही बेनती है भी देखो इन्ना समा असी लगे हैं बड़े बड़े मोर्चों का मतलब यही होंदा भी सहजता नाल चलिया। जिवें आपां सबर असी कहने भी असी जबर का मुकाबला सबर नाल करना है, जिथे इन्ना सबर दिखाया भी इन्नी क बेनती है 1 महीना समा होर दे दो। बाकी वो कहते हैं वो तुहानूं कहणगे, मैं उन्हां दी गल सुन के ही आप जी नूं कह रहा हाँ, कोई फर्क नहीं पैंदा। 1 महीना होर दे के देख लो है ना। आपां शांतमई रहीए क्योंकि शांतमई अपना रह के संघर्ष करना साडा संविधानिक अधिकार है। ये ये भी आपां नूं नहीं रोक सकते, तां ही आपां इत्थे खड़े हाँ। माड़ी जी आपां हुल्लड़बाजी कर दांगे, हुणे छित्तर मार के सारिआं नूं अंदर कर देना जी। तुहाडी जोर नाल तुहाडे संयम नाल असीं बाहर आए हैं। असीं नहीं चाहते कि तुसीं जां मेरे नौजवान वीर होर साडे घर 1 महीना समा कोई लंबा समा नहीं हुंदा। मेरी आप जी नूं बेनती है कि ये संघर्ष पता नहीं कितना लंबा समा चल सकदा, पर फिर भी 1 महीना समा उन्हां नूं आपां नूं दे देना चाहिए। इन्नियां क बेनतियां मेरियां स्वीकार करो सच्चे पातशाह अगे, इस अंब साहब की पवित्र धरती के अगे मैं ये सतगुरां दे चरनां च अरदास करदा भी
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਮੇਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹੀ ਬੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ, ਜੇ ਆਗੂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵਣ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਗੂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਠੋ ਵੀਰ ਜਮਾਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਪਰ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਪਾਰ ਜਾਣੇ, ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਖੁਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਗਈਆਂ। ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੌਮਾਂ ਆਗੂ ਹੀ ਡੋਬਦੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਆਗੂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਖੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਠੇਣੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ 36 ਕੇਸ ਸੀ, 36 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PS 34 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜੋ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ 15/7 ਨੂੰ ਖਮਾਣੋ ਥਾਣੇ ਸੰਭਲਣਗੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖਮਾਣੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਤੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੜੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਸਰ ਨੇ ਕੇਸ ਥਰੂ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 17 ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 7-8 ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੜੌਲੀ ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ PDF ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਭੇਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੱਕਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕੇਸ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਦੀ। ਖਮਾਣੋ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 34 ਸੈਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖੜੇ 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। FI ਨੰਬਰ 109 225 ਇਹ 4/5 ਐਕਸਪਲੋਜ ਐਕਟ ਕੇਸ ਹੈ 34 ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਰੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਵੀ ਬਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੰਨਾ ਜੂਨੀ ਸੜਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਸੜਕ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਖੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਲੈ ਗਏ 2022 ਚ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੱਲਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 15,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮੀ, ਸਾਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਾਰਚ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ 2022 ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, 24 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੰਜਾ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ SSP ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਿਓਰੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? DGP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ, DGP ਆਪੇ ਲਾਊਗਾ, IG ਡਿਊਟੀ IG ਲਾਊਗਾ, SSP ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ। ਸੰਜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ DC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ, DC ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ SSP ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ, SSP ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ? 144/5 ਖੈਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 2005 ਦਾ ਕੇਸ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ SSP ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੁੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2022 ਚ ਮਿਲੇ, 2023 ਚ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 2024 ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦੀ ਇਹ ਏਲੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ, CM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਘੇਸਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਚੰਬੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਸਹੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਹੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 2 ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੇਲ, ਪੈਰੋਲ, ਛੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ? ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੋ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਝੁਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 1 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ। ਧੰਨ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋੜੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਦੇ ਯਰਗਮਾਲ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 84 ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 75 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੀ ਚੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਰੌਣੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਵਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਅਜੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ हेलो 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 अब बापू खड़े बापू तरसेम सिंह वाले ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ हेलो ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जिंदाबाद 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 एक संगत छोटी जी बेनती है अपनी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ देखो उन्हें कल खबर देखो वीरे जे असीं विच बोलते कहना बोलते हैं ना तो कोई बोले भी हाँ एनएस बारे
ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੱਗੀ ਚੌਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦਈਏ ਸਿਰ ਲੇਖੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਐਸਏ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ MH ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੋਮ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਉਰਾ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ 'ਚ ਘੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰਾਜਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਝੀਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਇਲਾही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। बंदी सिंह, 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 ਰਿਹਾ ਕਰੋ, बंदी सिंह, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, बंदी सिंह, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, बंदी सिंह। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਨੇ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਮਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੌਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਵਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਸਾਈ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਮਹਾਨਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਯਾਦ ਲੋਕੋ ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਾਉ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੰਦੀ ਗੜ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੰਦੀ ਗੜ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਲਜੀ ਕਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜੂਆਣਾ ਝੋਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਗਦਾਰੇ ਹੁਆਰਾ ਜੀ ਜੇ ਪੋਤੇ ਮਾਮੇ ਜੰਮਣੇ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੈਸੇ ਖਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਮ ਆਪੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਸੁਖੀ ਪਤੋਮਰ ਖਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ हजारों गुरु के शक्ति योद्धा ने और सरकार पे को दुश्मन के मारने को खार सो बनाया है पवित्र एक मुकाम से जो सिद्धांत गुरु के जरी कुर्बानियां हुई गुरु कृपा करे ऐसे उस मंजिल उत्ते चलते पेंडे ते चलते साडे सिद्धी योद्धा ने जो अज जेलों में बंद ने जिन्हों की जगह की रोक कटे जा रहे हैं पंजाब की धरती से सो उन्होंने ही अज जो फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती तो रोज मार्च चलिया है ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां शमूलियत कर रही हैं लागे नगरों भी यही साडी बेनती है कि भावें लख पहाड़ियां राह रोकड़ कदे बैन दरियावां दे रुकदे ना फिरक जांदे कमजोर दिलां वाले प्रेमी सच्चे निशाने तो युकदे ना फिरक जांदे कमजोर दिलां वाले प्रेमी सच्चे निशाने तो युकदे ना बोले सोनियाला भाई पिछले काफिला को रुकते नहीं थोड़ा थोड़ा तेज करो
ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਕੋ ਡੋਲੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਕੋ ਡੋਲੇ ਨਾ ਸਿੱਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵਸਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੱਟ ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨੇ ਇੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ ਖਾੜਕੂ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਗੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ